창세기 21장 말씀이에요. 로마서 4장 말씀이고요. 우리 저와 여러분 교독하도록 하죠. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난 지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하였더라. 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 100세라. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리오마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 믿음이 약하여지지 아니하고 함께 읽겠습니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 함께 읽겠습니다. 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니. 아멘. 오늘 두 종류의 웃음이라는 제목의 말씀인데요. 우리 용석 전사님께서 다음 세대 자녀들 위해서 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. We're looking at the story of Isaac, the birth of Isaac today. And there are times when my kids ask me to do something together, and I tell them, let's do it tomorrow, or let's do it next time. But sometimes, more often than it should, I forget about it, and the kids have to remind me of the promise I made to them. But when it comes to God's promises, sometimes it seems like God forgets as we wait on God. However, in our passage today, we see God keeping His promise, even if that means waiting for a long time. And 25 years after God promises Abraham that he would become the father of many nations, Sarah gives birth to a son. Abraham was, how old? Abraham was 100 years old, and Sarah was 90 years old. And God didn't forget His promise with Abraham. We may forget about God's promises, but God doesn't forget His promises. But not only Abraham had a bit of doubt along the way, as I mentioned last week, Sarah doubted as well. In chapter 18, just a year before Sarah gives birth, when God and the angels visit Abraham and tells Abraham that Sarah will have a son next year, Sarah laughs on the inside, but not in a good way, which was why Sarah was rebuked for doing so. She didn't think it was possible at such an old age that she scoffed at the thought of having a son. It was a laugh that failed to see God's power and forgetting about God's promises. However, God turns that laugh into a joyful laughter a year later, naming the newborn son Isaac, which means he laughs. Isaac means he laughs. Just as Abraham became a blessing to those who blessed him, Isaac would bring laughter to those who hears about this story. Chapter 21, verse 6 says this, Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh
with me. Amen. Isaac would bring laughter to everyone around him. And even though Abraham had some doubts, and their bodies were aged beyond what others would consider impossible to bear a child, he trusted in God and in His promises. Romans chapter 4, verse 20 to 21 says this, "Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised." Amen. Doubting God's promises is not only doubting God's powers, but also doubting God Himself. And doubting leads to limiting our God, limiting what He can do, and limiting who He is. So even when we are in situations that seem impossible, hopeless, we need to have faith and trust in God, who doesn't forget His promises and who is more than able, beyond our thoughts and beyond our imaginations and beyond our expectations, because nothing is impossible for God. So, let us trust in God's promises in our lives. Even if that means waiting, even when it seems hopeless, because God always keeps His promises. Amen. 사랑하는 자녀들, 우리 자리를 또 위층으로 옮기고요. 이곳에서 또 찬양하고 말씀 나누고 하나님 예배하는 일들 할 텐데, 사랑과 격려, 축복의 박수로 보내도록 하겠습니다. 할렐루야. 사랑하고 축복합니다. 오늘 우리는 두 종류의 웃음이라는 제목으로 말씀을 나누며 예배하고 있습니다. 오늘 설교를 통해서 우리는 웃음을 통해서 살펴보는 아브라함과 사라의 믿음이라고 할 수 있겠어요. 웃음을 통해서 아브라함과 사라의 믿음을 함께 나누고자 합니다. 여러분, 창세기 오늘 본문 21장 1절부터 7절까지 말씀을 보면은요, 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨다라고 하는 거예요. 다시 얘기하면 하나님은 약속하신 대로 이루시고 행하신다라고 하는 것을 성경이 강조하고 있어요. 두 번이나 여호와께서 말씀하신 대로, 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보시고 사라에게 행하셨다라고 말씀하시죠. 이 부분들을 보면서 우리는 생각을 해요. 하나님의 시간, 하나님이 정하신 때가 있구나라고 하는 것을 우리가 언약이 주어진 때부터 지금 본문에 이르기까지 내용을 통해서 살펴보고 있는 거예요. 하나님이 정하신 때에 사라가 임신하였고 하나님이 약속하신 그 시간에 사라가 아들을 출산하였다라고 하는 거예요. 하나님이 정하신 시간, 하나님이 정한 하나님의 그때는 아브라함에게 있어서는 100세였어요. 사라에게는 90세였다라고 말씀하고 있죠. 그래서 아브라함이 100세요, 사라가 90세인 그때에 아들을 낳았다. 그래서 아브라함이 그 아들의 이름을 이삭라고 하는 이름으로 불렀다라고 하는 거예요. 이삭이라고 하는 것은 그 뜻이 웃음, 웃다라고 하는 뜻을 갖고 있죠. 그리고 이어지는 6절의 말씀에는 이렇게 사라가 고백합니다. 하나님이 나로 웃게 하시니 이삭, 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 하나님이 주시는 이 기쁨의 웃음을 가지고, 그리고 이 놀라운 이야기들을 듣는 사람마다 함께 기뻐하며 웃을 것이다 라고 하는 거죠. 이삭은 웃음의 아들이에요.
모든 자들에게 기쁨과 웃음을 주는 아들이었다라고 기록하고 있어요. 자, 여러분 이 부분을 신약 성경 로마서에서는 어떻게 조명하고 있는가? 특별히 믿음이다라고 하는 부분을 중심으로 해서 이 이삭을 낳고 이삭을 이름 지어주는 부분을 이렇게 말씀하고 있습니다. 로마서 4장 18절부터 22절까지 말씀 내용은 이런 거죠. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다라고 얘기하는, 바랄 수 없는 중에 바라고 믿은 아브라함. 그리고 그 하나님의 말씀대로 약속대로 많은 민족의 조상이 되게 하게 하셨다라고 하는 거죠. 여러분, 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다라고 하는 구체적인 예는 19절에 이어져서 이렇게 얘기해요. 그가 100세나 되어 자기 몸이 죽은 것과 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하였다. 알고도 믿음이 약하여지지 않았고, 믿음이 없어서 하나님의 약속을 의심하는 게 아니라 더욱 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 능히 이루실 것을 확신하였다라고 하는 거예요. 그가 나이가 100세가 되어 자기 몸이 죽은 것과 같았고 사라의 태가 경수가 이제 끊어진 것을 알고도 믿음이 약해지지 않고 오히려 더욱 굳건한 믿음과 소망으로 나아갔다라고 얘기하는 거예요. 100세와 같은 몸, 경수가 끊어졌다, 생일하지 않는 몸, 나무로 치면 죽은 나무와 같다는 거예요. 자기와 자기 아내의 몸이 마치 죽은 나무와 같은 고목과 같은, 그래서 생명의 역사가 끊어진 것 같은 몸이에요. 여러분, 죽은 나무는 봄이 되어도 약동하고 새 생명이 움트는 그때가 와도 새싹을, 새 이파리를 틔우지 못한다라고 하는 거죠. 죽은 나무는 새 생명의 역사를 기대할 수가 없는 것입니다. 그런데 본인들의 몸이 이와 같이 죽은, 더 이상 생명을 잉태하거나 생산할 수 없는 것을 아는데 어떻게 믿음으로 견고하여지며 하나님께 영광을 돌려 약속하신 하나님의 약속이 능히 이루어질 것을 확신하는가라고 하는 거죠. 자신의 몸이 마치 죽은 나무와 같고 그것을 알고 있었음에도, 그래서요, 아브라함과 사라의 믿음은 상황과 조건을 초월하여 믿는 믿음이다라고 로마서가 얘기해 주는 거예요. 상황과 조건을 초월한 믿음. 도대체 이게 어떻게 가능할까요? 나도 하나님의 약속을 좀 그렇게 믿고 싶다라는 마음들이 있으실 거예요. 아니, 어떻게? 이 팩트죠. 100세고 90세 더 이상 자녀를 낳을 수 없는 이 사실, 이거를 초월할 수 있을까? 나도 그렇게 믿고 싶은데. 그래서 어떤 분들은 질투를 느껴요. 아브라함과 사라에 대해서. 그래서 이분은 뭔가 해보고자 하는 사람들입니다. 그러나 어떤 분들은 또 그래요. 아브라함과 사라는 믿음의 조상이니까 그런 거지. 나하고는 근본적으로 종자가 다른 분들이야. 그래서 태어날 때부터 뭐 그런 거 아니겠어? 나하고는 다른. 그런데요, 오늘 웃음을 통해서 살펴본 아브라함과 사라의 믿음이라고 말씀을 드렸습니다. 이삭, 웃다라는 뜻이에요. 웃음이라는 뜻이에요. 사실 이 이름은 하나님께서 주신 이름입니다. 아들을 낳을 것이다 라고 하는 이 과정을 통하여서 아브라함과 사라의 믿음은 성장했어요. 날 때부터 믿음의 조상으로 온전함 가운데 이런 상황과 조건을 뛰어넘는 믿음을 가진 사람이 아니었다라고 하는 거예요. 죽은 것 같은 몸을 알고도 의심하지 않고 믿는 데까지, 의심치 않고 믿은 그것까지 자라갔다라고 하는 거죠. 아브라함과 사라는 믿음이 성장한 사람이에요. 날 때부터 그것이 아니라. 그런데 중요한 건 뭐냐? 아브라함과 사라의 믿음이 성장해 가는 과정에 중요한 게 있어요. 그것은 하나님의 은혜입니다. 따라해 보시겠어요? 하나님의 은혜.
사람의 믿음이 성장하는 데는요, 하나님의 은혜가 반드시 있어야 돼요. 그리고 사람의 능력으로 믿음이 자라나는 게 아니고요, 하나님의 은혜 속에서 믿음이 자라나는 거예요. 그래서 하나님의 은혜 가운데 그 믿음이 성장하고 자라났다라고 하는 거예요. 그래서 저는요, 하나님의 이 은혜 속에 여러분의 믿음이 자라가기를 축원합니다. 그리고 오늘 말씀을 통해서 한번 그 부분을 살펴보고 싶어요. 아까 말씀드린 것처럼요, 이 이삭이라고 하는 이름은 하나님께서 주신 이름이었어요. 웃다라고 하는 이름을 하나님께서 주셨죠. 그 과정을 좀 살펴보면 아브라함의 웃음이 그 안에 있어요. 사라의 웃음이 그곳에 있어요. 그래서 하나님이 그 웃음들을 보시면서 이삭 웃다라고 하는 이름을 아들의 이름으로 주신 것입니다. 그런데요, 어떤 웃음이냐가 중요해요. 자, 창세기 17장 17절의 말씀에 보면 아브라함의 웃음이 기록되고 있습니다. 어떤 웃음인지 우리가 좀 확인해 볼 수 있는데요. 배경은 이런 거죠. 17장 보면 아브라함이 99세라고 얘기합니다. 하나님께서 나타나셨어요. 그리고 첫 번째로 이름을 바꿔주십니다. 여러 민족의 아버지라고 하는 아브라함으로 이름을 개명해줘요. 그리고 할례를 행하게 합니다. 할례는 하나님과의 언약을 몸에 새겨 넣는 거예요. 그래서 언약의 당사자가 된 것을 늘 기억하며 살 수 있도록 거룩하게 구별하는 일들이죠. 그리고 나서는 아내 사레의 이름을 또한 바꾸세요. 여러 민족의 어머니가 되게 하는 사라라고 하는 이름으로 바꿔주시죠. 99세 때 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 자기의 이름을 여러 민족의 아버지, 자기 아내의 이름을 여러 민족의 어머니로 바꿔주신 다음에 약속을 주세요. 무슨 약속을 주는가 보면 내가 너와 언약을 맺어서 너와 3, 4대 후손 사이에 하나님이 되게 할 거야 라고 얘기하면서요, 내가 너의 아내 사라에게 복을 주어서 그가 너에게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 할 것이고 민족의 여러 왕들이 그에게서 날 것이야 라고 아브라함에게 말씀하시죠. 그런데요, 아브라함이 99세니까요 사라는 10살 차이니까 89세쯤 됐겠죠. 90세가 다 된 할머니, 꼬부랑 할머니입니다. 야, 이름을 너가 이렇게 바꿔줬어. 여러 민족의 아버지, 여러 민족의 어머니가 되게 할 거야. 그랬더니 이 말씀을 들은 아브라함이 17절에 보니까 이렇게 얘기해요. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세니 어찌 출산하리요? 그러면서 하나님 앞에 속으로 웃으면서 어떻게 이게 가능하겠는가라고 하는, 그래서 이 팩트죠. 99세의 할아버지, 89세의 할머니, 100세 다 된 사람, 90세 대단 할아버지, 할머니가 어찌 날 수 있겠는가? 그리고 속으로 웃어요. 하나님 앞에는 이렇게 얘기합니다. 하나님, 그냥 그러지 마시고요, 이스마엘이나 하나님 앞에서 살기를 원합니다. 하갈을 통해서 주신 아들, 그 이스마엘이나 하나님 앞에서 그냥 잘 살았으면 좋겠어요 라고 얘기를 하니까 하나님이 말씀하시죠. 아니야, 너의 아내 사라가 너에게 아들을 낳아줄 거야. 그리고 너는 그 이름을 이삭이라고 해라. 웃다라고 하는 거야. 그리고 이삭이라 하고 나는 그와 언약을 세울 것이고 그 후손에게도 역시 영원한 언약이 되게 할 거야 라고 말씀하는 거죠. 하나님이 아브라함의 웃음을 보셨어요. 속으로 엎드려 속으로 웃었던 이 웃음, 그것을 하나님이 보셨다라고 하는 거죠. 여러분, 이 웃음은 어떤 웃음일까요? 상식에 근거한 웃음이라고 표현할 수 있겠죠. 100세 할아버지, 90세 할머니 어떻게 아이를 낳는단 말인가? 그런데요, 또 다르게 표현해 보면 이렇게 얘기할 수도 있죠. 전능하신 하나님의 전능하심을 불신하는 웃음이라고도 할 수 있어요. 하나님의 전능하심을 비웃는 웃음이라고도 할 수 있는 거죠. 상식에 근거하지만
동시에 하나님의 전능하심을 비웃는 웃음이라고 할 수 있겠어요. 조롱과 조소에 가까울 수도 있죠. 여러분, 인간의 조소를, 이 조롱을, 비웃음을, 불신의 웃음을 당하는 하나님을 우리가 보고 있는 거예요. 여러분, 캐나다 와서 이런 것 좀 많이 보셨나요? 운전할 때 혹시 이런 거 처음에 못 보셨어요? 저는 4웨이 사거리 그 얘기를 잘 못 들었어요. 별 5개짜리 그걸로 바꿔줬는데 아무도 4웨이 스탑 얘기를 안 해줘가지고 그냥 가면 되는 줄 알았어요. 근데 그때 아직도 기억나는 건 굉장히 위험한 상황이었죠. 근데 상대편에서 막 빵빵하고 난리가 나고는 고개를 막 흔들더라고요. 근데 그게 뭔지는 모르겠는데 굉장히 기분이 나빠요. 아니, 고개를 왜 저렇게 흔들지? 그리고 나서 이제 그 4A 얘기도 듣고 나니까 그럴 수도 있겠다라는 생각이 드는데, 뿐만 아니라 종종 머리를 흔드는 일들을 봐요. 특히 운전할 때나 이런 상황들. 기분 나쁘죠. 뭔가 조롱하는 것 같은, 뭔가 내가 잘못된 것에 대해서 아주 기분 나쁘게 얘기하는 것 같은, 차라리 막 고함을 치면 나을지도 모르겠는데 그냥 이렇게 흔들고 가버리면 굉장히 기분이 나빠요. 저만 그런가요? 여러분 그런 경험 없나요? 오늘 본문에서 우리는 비슷한 거 혹은 그것을 넘어서는 일들을 볼지 모르겠어요. 사람을 지으신 하나님, 전능하신 하나님이 인생에게 다가오셔서 약속을 주셨는데 인생은 그 앞에 엎드려요. 겉으로는 엎드리긴 하지만 그 속에서는 웃고 있어요. 근데 그 웃음은 현실과 팩트를 근거로 한 그런 웃음이에요. 그러나 동시에 하나님의 전능하심을 믿지 못하는 불신의 웃음이죠. 하나님은요, 지금 인생들 앞에 이렇게 당하고 있는지도 모르겠어요. 고개를 이렇게 흔드는 것 같은. 사실 저 같으면 그만하자 할지 모르겠어요. 야, 너 속으로 이렇게 웃냐? 그만하자. 여러분은 그런 생각 안 드세요? 하나님이 때마다 일마다 하나님이 정하신 그때 다가오시고 눈으로 보여주고 확증시켜주는 이 일들, 믿음의 조상이라고 하는 아브라함과 사라가, 그리고 신약의 말씀이 그들을 어떻게 온전한 믿음의 사람으로 조명해 주고 있는지, 근데 사실 놓고 보면 그렇지 않다라고 하는 거예요. 뭐 이거 부주장 비슷한데? 우리도 뭐 사실은 말로 표현하지 못해서 그렇지만, 여기 혹시 100세 되신 분 계세요? 90세 된 할머니 계신가요? 하나님의 약속이다라고, 명년 이맘때에 너가 아들을 낳게 될 거라고 한다면 그 사람 뭐라 할까요, 속으로? 하나님이 너무 나이가 오래되셨나? 저런 말씀을 하시다니. 조롱과 조소에 가까운 이 웃음, 인간의 조소를 당하는 하나님이신데요, 하나님이 어떻게 대해주시는가 하는 거예요. 야, 여기서 그만, 넌 아니야. 내가 볼 때 기준에서 믿음이 모자라도 한참 모자라. 미안하지만 더 수련하고 와라. 땡. 이게 아니에요. 이스마엘이나 그냥 이렇게 했으면 좋겠어요. 이렇게 얘기하는, 자기 답을 다 가지고 오는 차선으로 얘기해 내놓는 그것에 대해서 아니라고 얘기해 주세요. 아니야. 너의 아내 사라가 너한테 아들을 낳아줄 거야. 처음부터 하나님의 약속이었어요. 그냥 육신의 자손으로 낳을 수 있는 조건과 상황에서 낳는 아들을 통해서 주는 것이 아니고요, 오직 믿음으로만 가능게 되는 아들. 그래서 하나님의 약속의 자손은 믿음의 사람들이라고 하는 이 믿음의 공식과 원리 안에 품는 하나님의 나라를 가르쳐주고 계시는 거예요. 여기 하나님의 은혜가 있습니다. 그래, 웃었어? 너가 현실에 근거한 웃음을 지었지. 그래, 나를 조롱하는 불신의 비웃음으로 생각지 않고 팩트에 근거한 웃음으로 생각해 줄게. 그리고 아들을 낳거든. 이삭이라고 죠. 사람이 하나님을 향해서 웃었던 것을 하나님께서 진짜 기쁨의 웃음으로 바꿔주세요. 새 생명의 웃음을 짓게 해주시는 거예요. 인간은 불신의 웃음을 조소 가운데 조롱하여 웃지만 하나님은 그것을 바꾸셔서 진짜 새 생명의 기쁨을 얻게 하세요. 100세의 아들 낳았다 생각해 보세요. 얼마나 기쁠까요? 90세의 아들 낳지 못한 한평생 무자했던 그 여인이, 할머니가 자녀를 생산하게 되실 때 그 기쁨은 얼마나 큰 기쁨일까요? 조소를 바꿔서 진짜 기쁨의 웃음을 짓게 하시는 하나님을 보는 거예요.
이게 하나님의 은혜입니다. 이 은혜가 여러분과 저한테 약속되어 있다는 것을 믿고 고백하는 은혜가 있기를 축원해요. 자, 아브라함만 이렇게 있었나? 아니에요. 우리는 지금 웃음을 통해서 살펴보는 아브라함과 사라의 믿음 얘기입니다. 믿음이 성장하고 자라는구나. 아브라함도 이렇게 속으로 웃었지만요. 사라는 또 어떤 웃음을 지었을까요? 이어지는 18장에 보면은 기가 막힌 얘기들이 또 나오죠. 99세 때 100세 가까운 그때 하나님이 오셔서 말씀을 약속을 한 번 더 주셨어요. 이름도 바꿔주셨어요. 웃었더니 그걸 네 우지의 진짜 웃음물이라는 이름으로 주셨어요. 그러고 나서 아브라함이 기다려요. 어떻게 될 것인가. 그래서 기다리는 가운데 하나님이 또 오세요. 오셔서 야, 내년 이맘때에 내가 반드시 너에게 또 올 건데 너의 아내 사라에게 아들이 있을 거야. 아들을 낳게 될 거야. 라고 아브라함에게 말씀하세요. 이 얘기를 사라가 그 뒤 장막문 뒤에서 듣고 있었다라고 얘기하죠. 하나님과 아브라함이 얘기하고 있는 중이에요. 약속을 다시 확인시켜주는 그 과정 속에서 그 말들이 오고 갈 때 하나님의 말씀과 약속 속에서 사라가 문 뒤에서 듣는 거죠. 장막문 뒤에서. 성경은 다시 얘기해요. 아브라함과 사라가 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌느니라. 더 이상 뭐 소망을 할 수 없어요. 그랬더니 12절에 이렇게 나와요. 사라의 웃음이 기록됩니다. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 남편도 늙었으니 우리가 뭐 자녀 생산의 이 기쁨을 얻을 수 있겠습니까? 그랬더니요 속으로 웃고 있어요. 그랬더니 아브라함과 하나님 사이의 대화는 또 오가는 거죠. 여호와 하나님께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐. 하나님이 그것을 아세요. 대화 당사로 있는 것도 아니고 장막문 뒤에서 있는 사라의 마음속에 있는 그 얘기를 그 웃음을 보고 아세요. 그리고 아브라함한테 얘기하는 거죠. 사라가 왜 웃을까? 앞에 있었던 17장에서 웃었던 아브라함의 웃음하고 같은 맥락의 것이겠죠. 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거든 어떻게 아들을 낳겠는가. 똑같아요. 아브라함이든 사람이든 사라든 현실에 근거한 얘기들을 하는 거죠. 어떻게 그게 가능해요, 주님? 생리가 끊어졌는데요. 생산할 수 있는 뭐가 없잖아요. 그랬더니 하나님은 계속 지지 않고 밀고 나가시는 것들을 봐요. 그게 뭔가 14절 이렇게 얘기하죠. 여호와께 얼른 받으세요. 할렐루야. 누가 놓고 가셨나요? 괜찮습니다. 여호와 하나님께서 아브라함한테 이렇게 얘기하세요. 능치 못한 일이 어디 있냐? 하나님께 능치 못한 일이 어디 있냐라고 얘기하는 거예요. 사라가 왜 속으로 웃냐? 어떻게 아들을 낳겠느냐라고 생각하냐? 그 얘기는 이제 하나님께는 능치 못한 일이 어딨냐? 기한이 이를 거거든. 처음에 말씀드린 하나님의 때, 하나님이 정한 그 기간, 그 시간에 낳게 될 거야. 그때에 내가 다시 너에게 돌아올 것이고 사라에게 아들이 있을 거야. 이렇게 얘기하고는요. 기가 막힌 장면이 나옵니다. 15절에 보면 이런 얘기가 있어요. 이 얘기를 가만히 듣고 있다가 사라가 놀란 거죠. 장막문 뒤에서 아니 내가 속으로 웃은 것까지 하나님이 알고 지금 얘기하시나? 내 속에 있는 불신의 일들을 지금 하나님이 말씀하시는구나. 그랬더니 갑자기 두려운 마음이 몰려옵니다. 사라가 두려워서 부인해요. 아니요 주님, 내가 웃지 아니하였어요. 요걸 조금 현실감 있게 얘기하면 90세 할머니가 이렇게 얘기했죠. 아이고 주님, 내가 웃지 않았습니다. 뭐 이런 얘기가 되지 않겠어요? 그때 하나님이 이 할머니가 하는 얘기를 듣고 분명히 얘기해요. 아니, 네가 웃었어. 여러분 되게 웃긴 장면 같지 않아요? 하나님께서 지금 90세 할머니하고 옥신각신 하는 거야. 아니 안 웃었어요. 아니 너 웃었어. 안 웃었다니까요. 아니 너 웃었다고. 이게 무슨 일일까요?
성경인 이 장면에 대해서 통해서 우리에게 뭘 말씀하고 가르치길 원하시는 걸까요? 하나님께서는요, 인생들 속에 있는 불신의 일들을 드러내세요. 우리의 연약함과 악함이 무엇인지 명확하게 드러나게 하신다는 거예요. 너도 보고 나도 보는. 하나님 앞에서 마음속으로 품었던 그 불신에 대해서, 믿지 않는 이 죄악에 대해서, 이 연약함과 어둠의 일들에 대해서 하나님이 드러내 주신다는 거예요. 여러분, 속에 있었을 때는 괜찮아요. 그래, 그것이 밖으로 드러나면 어떻습니까? 사람과 사람 관계 안에서도 내가 속으로 저 사람에 대해서 옳지 않게 좋지 않게 생각하는 그 마음이 만약에 드러났다고 생각해 보세요. 굉장히 부끄럽겠죠. 수치스럽겠죠. 하나님 앞에 지금 불신의 웃음을 웃었던, 결국 그 믿지 못하는 불신앙이 밖으로 드러나지는 일들이에요. 수치스럽죠. 내가 믿음으로 살고 있지 않음을 하나님 앞에 들켜버린 것 같은, 하나님 앞에 적나라하게 드러나는 내 모든 밑바닥에 있는 것이 무엇인지를 지금 까 보여주는 거예요. 하나님 말씀의 율법의 일들은 이런 거예요. 우리 속에 얼마나 무수한 죄악이, 우리 속에 얼마나 어두운 영적의 일들이 있는가, 연약함 가운데 있는가, 하나님의 진리의 말씀은 우리 속에 숨겨져 있는 것들을 낱낱이 드러나게 하는 역할들을 하는 거죠. 그러나 여러분, 여기서 끝나지 않아요. 여기서 끝나면 그냥 죽는 일밖에 없는 거예요. 진리가 되시고 빛이 되신 하나님 앞에 우리 인생에 죄악된 것들이 드러나면 수치스러움 가운데 우리는 사그러져 갈 수밖에 없는 것입니다. 그러나 하나님은 여기서 끝내지 않으세요. 창세기 21장으로 넘어간 오늘 본문을 보면은요, 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 우리가 다시 보게 되는 것입니다. 아들을 낳아요. 3절. 아브라함이 그에게 난 아들 사라가 자기에게 낳아준 그 아들을 이름하여 이삭이라고 해요. 기억하세요? 17장에서 하나님이 너 아들을 낳으면 그 아들의 이름은 이삭이라고 해라. 그래서 아브라함은 그것을 기억하고 하나님 앞에 불신앙으로 조소하며 웃었던 그 웃음의 이름을 자기에게, 지금 너무나도 큰 기쁨이 충만함 가운데 있는 이 기쁨을 주는 아들에게 그 이름을 주는 거예요. 그리고 나서는요, 이어지는 부분을 보세요. 하나님의 은혜가 사라에게 이렇게 드러나는 거죠. 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때 아브라함은 100세였어요. 그런데 이제 사라가 말합니다. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하셨다. 하나님이 나로 웃게 하시니 이것을 듣는 자가 다 나와 함께 웃을 것이다 라고 얘기하는 거예요. 믿지 못해서 불신의 웃음을 지었었는데 하나님은 이제 사라 이 할머니에게 아들을 낳게 하고는 이 할머니가 너무 기쁜 거예요. 세상에 어느 누가 아브라함에게 이제 그 젖먹이를 먹일 것이다 라고 하는 이게 가능하겠냐? 그러나 하나님이 이 일을 이루셨다라고 말씀하는 거예요. 이 얘기들을 듣는 모든 자들이 나와 함께 기뻐하며 웃을 것이다 라고 말씀하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리의 불신을 어떻게 다루시는가? 첫 번째는요, 우리 속에 불신이 있음을 우리로 처저히 보게 하는 겁니다. 그리고 우리 속에 아무런 소망이 없음을 보게 하세요. 현실이 이런데 어떻게 하시려고요? 상황이 이런 것인데요. 그리고 팩트에 근거한 건데요. 하나님은 어떻게 하시려고요? 이 어떻게의 문제, 인간으로 해결할 수 없는 그 부분에 대한 이 불신과 어둠의 일들에 대해서 하나님이 은혜로 대해주신다라고 말씀하는 거예요. 불신의 웃음을 내가 기쁨의 웃음으로 바꿔줄게. 우리가 아까 찬송 가운데도 고백했죠. 우리가 하나님 안에 있으면 기쁨이 충만하다는 거예요. 나는 자유해. 하나님이 주시는 이 웃음 안에서 우리는 자유할 수 있는 거예요. 기쁨 노래할 수 있는 것입니다. 시편의 고백을 보면요, 하나님께서 내 슬픔을 바꾸어 춤이 되게 하신다라고 말씀합니다. 하나님이 내 눈물을 바꾸어서 기쁨이 되게 하신다라고 노래하고 있어요. 이것이 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜를 경험한 사람은 믿음이 자라게 되어 있다라고 하는 거예요. 하나님의 은혜를 주세요. 그 은혜는 믿음으로 자라나게 되어 있다라고 성경을 말씀하는 거죠.
여러분 다시 로마서 말씀 4장으로 돌아가면요, 분명히 이 부분을 짚어주고 있어요. 로마서 4장 23절부터 25절, 아까 얘기했던 바랄 수 없는 중에 바라서 믿었고 믿음이 연약해져가지고 의심하는 것이 아니라 더욱 믿음이 견고되어서 하나님께 영광을 돌리고 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 것을 확신하였다라고 하는 것 다음에 이어지는 부분입니다. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니에요. 믿음으로 하나님 앞에 나아갔던 것을 하나님이 의롭다 여겨줬는데요, 이 의롭다 여겨주는 것은 아브라함만을 위한 것이 아니라고 얘기하는 거예요. 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니, 다시 얘기하면 아브라함에게 주셨던 이 은혜 가운데 믿음이 성장하고 자라나는 이 일은 동일하게 우리에게도 위함이다, 우리를 위해서도 주셨다라고 말씀하는 것입니다. 그래서요, 아브라함은 믿음의 조상이니까 날 때부터 그런 거지 종자가 다른 거 아니겠어요? 아니요, 똑같아요. 그러나 하나님의 은혜 안에서 그들의 믿음이 성장하고 온전해졌다라고 하는 것을 얘기해 주고요, 그것이 아브라함에게만 끝난 일이 아니라 지금 예수를 믿는 우리에게도 동일하게 주어진 우리를 위한 일들이다라고 말씀하고 있다는 거죠. 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니 예수 그리스도 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 아멘. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되었고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨다라고 말씀하는 거예요. 예수 그리스도 우리를 위해 죽으셨고 예수 그리스도 우리를 위하여 다시 살아나셨다 하는 예수를 믿는 믿음 안에서 예수님한테 가장 중요한 것이 뭐냐 하나라고 얘기한다면 바로 우리예요. 우리가 하나님께 전부가 된 사람들이라고 하는 것입니다. 하나밖에 없는 그 아들을 내어 주기까지 한 그 사랑과 은혜 가운데 우리가 있다라고 하는 거죠. 아브라함과 사라만이 아니에요. 우리 속에 있는 불신의 웃음과 조소와 같은 그 일들을 하나님이 아세요. 그 연약함 가운데 상황 가운데 매여 있어서 하나님의 약속을 믿음으로 붙잡고 순종치 못하는 연약한 인생들 하나님이 은혜로 대해 주신다라고 하는 거예요. 우리의 조소를 바꾸어 참 평강과 진짜 기쁨과 새 생명이 움트는 기쁨의 웃음으로 하나님이 바꿔주신다라고 말씀하는 것이죠. 여러분, 어떤 웃음을 짓고 계십니까? 웃음도 종류가 있다고. 크게 보면 우리는 두 종류의 웃음을 짓고 살아가는 것인지 모르겠어요. 오늘 우리 말씀을 통해서 웃음을 통하여서 아브라함의 사라의 믿음을 봤어요. 그리고 믿음이 성장하는 것이구나, 하나님의 은혜가 중요한 것이구나 라는 것을 다시 붙잡습니다. 두 종류의 웃음 가운데 여러분 오늘 어떤 웃음을 짓길 원하시는가요? 찬양팀 앞으로 나오셔서 우리 함께 찬양하면서 기도했으면 좋겠어요. 나 주님의 기쁨 되기를 원합니다. 나 주님의 기쁨, 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소. 우리 한 번 더 고백합시다. 나 주님의 기쁨 되기, 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 하나님의 기쁨 되기 원하네.
기쁨이 되는 것 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 겸손히 내 마음 드립니다. 겸손히 내 마음 드립니다. 나의 모든 것 받으소서. 나의 맘 깨끗해 나의 맘 깨끗게 씻어 주님의 길로 주님 일로 행하게 하소. 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 내가 원하는 한 가지 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 아멘. 여러분, 하나님이 주신 약속을 믿는다는 것은요, 하나님의 전능하심을 믿는 것입니다. 어떻게 이것이 주님 가능하겠습니까? 이것이 인생의 딜레마예요. 인생의 수준과 한계에 매여 있고 상황과 조건에 딱 매여서 하나님이 약속하신 전능자의 일들을 믿음으로 바라보지 못해요. 그래서 우리는 쓴웃음을 짓습니다. 하나님 앞에 불신의 웃음을 짓고 조롱의 웃음을 지어요. 그러나 사랑하는 여러분, 하나님은 인생의 그 불신의 웃음을 바꾸어 정말 하나님의 새 생명의 기쁨의 웃음을 짓게 하신다는 거죠. 하나님의 약속을 이루어 주시는 일들을 통하여 우리는 진짜 웃음을 웃는 거예요. 시편이 고백하는 것처럼 내 슬픔을 받고 기쁨이 되게 해주시는 이 역사예요. 내 눈물을 받고 진짜 기쁨의 웃음을 짓게 하시는 이 역사를 성경은 우리에게 가르치고 도전하는 것입니다. 여러분, 한 가지 기억하셔야 될 것은요, 하나님의 언약 그리고 언약을 나타내는 언약궤 안에는 세 가지 물건을 두어두라 말씀하셨어요. 그 중에 하나가 아론의 쌍난 지팡이에요. 지팡이는 죽은 나무입니다. 끊어진 나무예요. 그러나 그곳에 새싹이 났다 얘기해요. 언약궤 안에 담겨 있으면 죽은 나무도 새싹을 틔우는 거예요. 예수 그리스도 안에 있으면 온전한 신뢰와 믿음의 고백으로 살기로 작정하고 소망하고 다 맡기면 죽은 나무와 같은 인생들 가운데 새싹이 난다라고 말씀해 주는 거예요. 여러분, 어떤 웃음을 짓고 있습니까? 우리 시간에 한번 기도할 때 주님 믿는 믿음, 그것 가운데에 하나님이 기뻐하시는 기쁨의 웃음을 짓는 자들 되길 원합니다. 그러기 위해서 우리가 하나님의 은혜를 붙잡게 하여 주십시오. 하나님의 은혜가 나의 믿음을 성장하게 하며 바랄 수 없는 중에 바라고 오히려 더 굳건한 믿음으로 하나님의 약속을 순종으로 이루어갔던 하나님, 이것까지 장성한 분량까지 자라갈 수 있도록 믿음을 더하여 주시고 은혜를 더하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리가 웃음을 하나님 앞에 지고 있는 우리 입장과 우리 형편에서는 현실에 근거한 일들이지만 하나님의 전능하심을 조롱하며 비웃는 웃음들은 아닙니다. 하나님, 어떻게 그 일이 가능하겠습니까? 하나님, 100세와 90세가 된 할아버지와 할머니에게 새 생명을 약속하시고 아들을 낳게 하시며 그 아들을 통하여 언약을 주시고
여러 나라와 민족이 살아나고 왕들이 통치자와 다스리는 일들이 일어날 것임을, 하나님의 나라가 임할 것임을 말씀하실 때 하나님, 도서가 아니라, 조롱의 일들이 아니라, 상황과 처지와 팩트와 현실에 매이는 웃음들이 아니라, 쓴 거짓의 웃음이 아니라 하나님이 주시는 기쁨과 새 생명의 웃음을 짓는 자들이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리 쓴 웃음, 비웃음까지도 정말로 하나님 새 생명의 기쁨과 웃음으로 바꾸어 내시는 하나님의 은혜 안에 우리의 믿음이 성장하고 자라게 하여 주시옵소서. 우리를 통하여 이루시기 원하는 나라와 민족과 열방 가운데 예수 생명으로 살려내는 일들 우리가 감당할 수 있도록, 그 믿음의 그루터기와 기초가 될 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주옵소서. 하나님, 우리의 연약함마저도 하나님의 은혜로 새롭게 고쳐내시고 바꾸시는 하나님의 놀라운 은혜를 붙잡게 하여 주시고, 그 은혜 안에서 믿음이 자라가는 하나님 복된 일들 이루어 주시옵소서. 아멘. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다. 100세가 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하거나 연약해지지 아니하였고, 오히려 믿음이 견고하여 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였다. 이것은 아브라함에게만 위한 것이 아니라 우리도 위함이라고 말씀하신 주님, 오늘 이 믿음과 은혜 가운데 나아가는 밴쿠버 얼라이브 교회 모든 지체 성도들 되게 하여 주시옵소서. 상황에 매이는 자, 현실에 매이는 자, 팩트에 굴복하는 자들이 아니라 하나님의 약속과 전능하심을 믿고 나아가는, 은혜 속에 믿음으로 나아가는 하나님의 약속을 받은 자들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.